Okay. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयंरूपकदां ददाति सुपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नित्यानंद नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदायते गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। దయచేసి అందరూ వైష్ణవులను నన్ను ఆశీర్వదించండి. సో సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపదుల వారు నా చేత ఎంత మేరణ పలికిస్తారు, నేను ఎంత మేరణ పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ముందుగా మనం జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram
Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. సో మనం ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటిదాకా చూసింది ఏంటి అని అంటే భగవద్గీత గురించి భగవంతుడు ఏం చెప్పారు. సో భగవంతుడు చెప్పారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే పరంపర యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని. సో ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహం అవ్యయం వివస్వాన్ మనవిప్రాహ మనో ఇక్ష్వాకమబ్రవీత్. దాని తర్వాత ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజఋషయో విదు సకాలే తేన మహతా యోగో నష్ట పరంతపః. సో ఈ రకంగా ముందు వివస్వాన్ అయిన సూర్య భగవానుడికి భగవంతుడు ఈ విద్యని బోధించారు, ఈ యోగాన్ని బోధించారు. దాని తర్వాత వివస్వాన్ మను ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పారు. ఈ రకంగా అది మొత్తం అంతా కూడా ఏ విద్య వచ్చినా సరే కూడా ఈ రకంగా అది కేవలం గురు శిష్య పరంపరలోని మాత్రమే వచ్చేది. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం. సో ఇమం రాజఋషయో విదుగు. సో రాజఋషులందరూ కూడా దీన్ని చెప్పుకునేవారు. సో వారు రాజఋషులు వారి పిల్లలకి ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ ఎవరైతే దీన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారో వారికి మాత్రమే రాజ్యభారాన్ని ఇచ్చేవారు అని అది తెలియబడుతుంది అన్నమాట మనకి. అంటే ధర్మము అనేది ఏంటి అనేది ప్రాపర్ గా తెలియాలి అని అంటే, సో పాతకాలంలో ఏంటి అని అంటే పెద్దవారికి రాజ్యం అనేది ఇచ్చేవారు అనమాట సర్వసాధారణంగా. కానీ రాజ్యం ఇచ్చేవారు కేవలం పెద్దవారు ఏంటనే సరిపోదు. వారికి ఏంటంటే ధర్మము అని అంటే ఏంటి అవంతా కూడా జ్ఞానం ఉండాలి వారికి. సో అందుకోసం వారికి భగవద్గీత బోధన అనేది చేసేవారనమాట. భగవద్గీత బోధన చేసిన తర్వాత వారు దాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని ధర్మాన్ని వారు పట్టుకొని నిల్చుంటేనే వారికి మాత్రమే వారికి మాత్రమే రాజ్యాన్ని ఇచ్చేవారు అనమాట. సో అలాగే ఈవెన్ పాండవుల్లో కూడా చూడండి, అందరికంటే పెద్దవారు ఎవరు అంటే ధర్మరాజు అనమాట. సో కుంతీదేవి పాండురాజు అప్పుడు ఇతనికి యమధర్మరాజుకి ఫస్ట్ ప్రార్థిస్తారు, స్వామి మీ అంశ మాకు పిల్లడుగా పుట్టాలి అని. ఎందుకు? ముందుగా ఎవరైనా కోరుకునేది బాగా బలమైన వారు ఉండాలి అని, లేకపోతే బాగా తెలివైన వారు ఉండాలని. సో భీముడిని అందరికంటే ముందుగా పుట్టించుండొచ్చు. సో దాట్ అంటే వాయుదేవునికి ప్రార్థించుంటే మంచి శక్తివంతుడైన ఫస్ట్ పుత్రుడు లభించుంటారు. లేకపోయిందా ఇంద్రుడికి ఫస్ట్ ప్రార్థించుంటే అర్జునుడు మొట్టమొదటి కొడుకుగా లభించుంటారు. సో దట్ మిగతా పిల్లలందరినీ కూడా ప్రాపర్ గా ప్రొటెక్షన్ చేసి ఉంటారు. కానీ శక్తి సామర్థ్యాలన్నిటికంటే కూడా ధర్మం ఇంపార్టెంట్. ధర్మస్థు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. సో ధర్మ బోధన అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి కుంతీదేవి ఇంకా పాండురాజు కూడా మొట్టమొదటి కొడుకు యమధర్మరాజుని ప్రార్థించి తన అంశని పుట్టమని చెప్పారనమాట. అందుకోసమని యుధిష్ఠిర్ మహారాజు పుట్టారనమాట. సో ఈ రకంగా ధర్మము అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకోసమని భగవద్గీత బోధన ప్రతి ఒక్కరు చేసేవారు అనమాట. ఇది కేవలం రాజఋషుల దాకా మాత్రమే ఎందుకు, ప్రతి ఒక్క జనసామాన్యులకి ఇది భగవద్గీత బోధన చెయ్యాలి అని కంకణం కట్టుకున్నారు బ్రహ్మ, లక్ష్మీదేవి, రుద్రుడు అంటే శివుడు మరియు 4 కుమారులు. ఇది వీళ్ళదొక సాంప్రదాయం అయింది. బ్రహ్మది బ్రహ్మ సాంప్రదాయం. దాంట్లోని మధ్వాచార్యుల వారు అందరికంటే ఫేమస్. సో నెక్స్ట్ అలాగే శ్రీ సాంప్రదాయం, దాంట్లోని రామానుజాచార్యుల వారు. రుద్ర సాంప్రదాయం విష్ణుస్వామి. ఇంకా కుమార సాంప్రదాయంలో నింబార్కాచార్యుల వారు. సో వీరందరూ కూడా చాలా చాలా గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు అన్నమాట. సో వీరు కంకణం కట్టుకొని దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. సో పరంపర అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం చర్చించుకున్నాము మనకి టైం
సో కాలము అనేది ఎలా ఉంటుంది? కలియుగం అనేది 4,32,000 సంవత్సరాలు. ఇది ఒకవేళ ఎక్స్ అనుకున్నామంటే దీనికి డబల్ ఉంటుంది ద్వాపర యుగం, అంటే 8,64,000. దీనికి ట్రిపుల్ ఉంటుంది త్రేతాయుగము. సో నెక్స్ట్ 4 సార్లు ఉంటుంది సత్యయుగము. సో ఇవంతా యాడ్ చేసుకున్నామంటే 10 సార్లు అవుతుంది అనమాట. కలియుగం ఎంత ఉన్నదో దానికి 10 ఇంతలు అది దివ్యయుగము అని అంటారు. అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు కలిపితే ఒక దివ్యయుగము. అలాంటిది కేవలం ఒక్క దివ్యయుగం కాదు, 71 దివ్యయుగాలు కలిపితే ఒక మన్వంతరం, అంటే మను యొక్క జీవిత కాలం. అలాంటి మనువులు మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు అని అంటే 14 మనువులు ఉన్నారు టోటల్. సో ఈ 14 మనువులు 15 సంధ్యలు కలిపితే ఇదంతా కూడా కలిపితే బ్రహ్మకి కేవలం ఒకే ఒక్క రోజు. మరి బ్రహ్మ జీవిత కాలం ఎంత? 100 ఏళ్ళు. సో బ్రహ్మ ఎప్పుడైతే పుడతారో అప్పుడు సృష్టి స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మహాసృష్టి, అప్పుడు మహాసృజన అనేది జరుగుతుంది. బ్రహ్మకి 100 ఏళ్ళు పూర్తి అయిపోయినాక బ్రహ్మది కూడా జీవిత కాలం అయిపోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ కొత్త బ్రహ్మ వస్తారు. కాబట్టి ఆ పాత బ్రహ్మ ఎప్పుడైతే, ఇంతకు ముందు ఉండే బ్రహ్మ ఎప్పుడైతే అతని జీవిత కాలం అయిపోతుందో అప్పుడు మహాప్రలయం వస్తుంది అనమాట. సో అలాగే ఒక కల్పము అనగా బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజు ఎప్పుడైతే మొదలవుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ సృజన స్టార్ట్ అవుతుంది. బ్రహ్మకి ఎప్పుడైతే చీకటి అవుతుందో అప్పుడు బ్రహ్మ కూడా నిద్రిస్తారు. నిద్రించినప్పుడు బ్రహ్మ కూడా సృజన అనేది చేయలేరు. కాబట్టి అప్పుడు పార్షియల్ డిస్ట్రక్షన్, అంటే అప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఇది కూడా ప్రళయం అనేది కూడా పార్షియల్ గా అంటే వస్తుందన్నమాట. సో ఈ రకంగా మనకి బ్రహ్మకి ఇప్పటిదాకా లైఫ్ ఎంత అయింది అని అంటే 155.522 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ మన క్యాల్కులేషన్ ప్రకారంగా. మరి భగవద్గీత ఎప్పుడు చెప్పబడ్డాది అని అంటే 12 కోట్ల సంవత్సరాల కింద చెప్పబడ్డాది. మరి భగవద్గీత భూమి మీదకి ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే దగ్గర దగ్గర 20 లక్షల సంవత్సరాల కిందకి వచ్చింది. మరి బ్రహ్మ యొక్క రోజు పరిణామం అది ఎంతలా ఉంటుంది, లేక ఒక్క సెకండ్ మనం జస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఒక్క రోజు కూడా మనకి చాలా పెద్దదైపోతుంది. ఒక్క సెకండ్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాము అంటే 1,00,000 సంవత్సరాలు. అంటే మనం ఒకవేళ ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవిత అవధి 100 ఏళ్ళు అనుకున్నామనంటే ఒక్క సెకండ్ అంటే ఒక చిటికేసే లోపల 1000 తరాలు పూర్తయిపోతుంది అనమాట మనది. అలా ఉన్నదనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అర్జునుడికి ఎందుకు ఈ విద్యని చెప్తున్నారు అని అంటే, ఒకటి అర్జునుడు కృష్ణుడి యొక్క మిత్రుడు, రెండోది అంటే కృష్ణుడిని వైర్యభావంతో చూడకూడదనమాట. వైర్యభావంతో చూసాము అని అంటే వైర్యభావం అంటే మామూలుగా ఎందుకు వస్తుందండి కృష్ణుడి మీద వైర్యభావం ఎవరికైనా సరే కూడా అని అంటారు. సో వైర్యభావం అంటే ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడి దగ్గర ఉన్నది అది ఓకే, కానీ కృష్ణుడి దగ్గర మాత్రమే ఉన్నది అది ఓకే కాదు అని అనుకోవడం అనేది వైర్యభావం. అంటే కృష్ణుడు 16,108 మంది గోపికలు ఉన్నారు, ఏంటి కృష్ణుడు పెట్టుకుంటే కరెక్ట్, నాకు ఒకవేళ 2-3 ఆడపిల్లలు ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉన్నారంటే అది తప్ప అని అనుకున్నారంటే ఆ రకంగా ఆలోచన వచ్చిందంటేనే చాలా పెద్ద పాపం అది. కృష్ణుడితోని మనం కంపేర్ చేసుకునే దానికి లేనే లేదు. సో అది అక్కడ తప్పనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి ఏంటంటే అలాంటి అసూయ భావం లేదు, కృష్ణుడు పరమమిత్రుడు కాబట్టి అది ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్. సెకండ్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కృష్ణుణ్ణి దేవాది దేవుడిలాగా స్వీకరించారు అర్జునుడు, కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక క్వాలిఫికేషన్ కూడా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నారనమాట కృష్ణుడు అంటే ఓకే. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడిని అడిగారనమాట, మీరు చూస్తే నా తోటి వయసు వారిలాగా ఉన్నారు, కానీ మరి మీరు అప్పటి కాలంలోని మీరు చెప్పారంటున్నారు ఎలాగా అని అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పారనమాట, నాయన ఒకటి నీకు నాకు మధ్యన తేడా ఉంది, మనకి అందరం కూడా ఎప్పటికీ మనందరం కూడా చిరస్థాయిలో ఉన్నాము, కాకపోతే నీకు గుర్తు లేదు నాకు గుర్తుంది అని అన్నారు. అంతేకాకుండా భగవంతుడు చెప్పారు అజోపి సన్నవ్యాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వం అధిష్ఠాయ సంభవామి ఆత్మమాయ. నువ్వు అనుకుంటున్నట్టుగా నువ్వు ఎక్కడ పుట్టాలనుకుంటావు ఎప్పుడు అనుకుంటావు అదంతా నీ చేతుల్లో ఏదీ లేదు. సో నువ్వు అంటే మనలాంటి మానవ సాధారణ జనం అంతా కూడా ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలాగా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో పుడతాం అనేది మన చేతుల్లో లేదు, మనం జస్ట్ జన్మం తీసుకుంటాం అంతే. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు, భగవంతుడు అజో అపి సన్ అవ్యాత్మ, నాకు అసలు పుట్టుక చావు అనేది నాకు లేదు, కానీ అయినా సరే కూడా నా శరీరం అనేది ఎప్పటికీ చెడిపోనేది, కానీ నేను ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు ప్రతి యుగంలోని కూడా నేను ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ వారి గర్భంలోని నేను జన్మని తీసుకుంటాను అని. సో యాక్చువల్గా ఈవెన్ కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే జన్మ తీసుకున్నారో
అప్పుడు కూడా కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే ఆయన ఒక పిల్లాళ్ళలాగా మామూలుగా మనం పుట్టినట్టుగా తల్లి గర్భంలో నుంచి పుట్టలేదు. అతనేంటి అని అంటే ముందు చతుర్భుజాకార రూపంలోని ఇతనికి హృదయంలో కనిపించారు. అంటే ఈవెన్ మామూలుగా పిల్లలు పుట్టే రకంగా ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ప్రాసెస్ తో కూడా పుట్టలేదన్నమాట భగవంతుడు. అతనేంటనంటే ముందు వసుదేవునికి హృదయంలో కనిపించారు, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి దేవకీదేవికి హృదయంలో కనిపించారు. దాని తర్వాత అంతే, కేవలం ఆ హృదయంలో కనిపించిన దానివల్ల గర్భధారణ అనేది జరిగిందనమాట. సో ఆ గర్భధారణ నుంచి డైరెక్ట్ గా అతను పుట్టారనమాట. అంటే అక్కడి నుంచి మామే ఇక్కడ పుట్టారు. పుట్టేది కూడా ఎలా పుట్టారు అని అంటే ఫస్ట్ చతుర్భుజాకారంలోని కనిపించారనమాట. ఎప్పుడైతే చతుర్భుజాకారంలో కనిపించారో వసుదేవుడు 2 చేతులు జోడించి చెప్పారనమాట, మీరు ఈ రకంగా ఉన్నారు అని అంటే అందరూ మిమ్మల్ని పోల్ చేస్తారు, మీరే అష్టమ సంతానము అని, కాబట్టి దయచేసి మీరు ఆ రకంగా రూపం వద్దు అని అన్నారు. కాబట్టి ఆ రకంగా అతను ఆ రూపాన్ని వదిలేసి మళ్ళీ పిల్లాడు రూపంలో వచ్చేసారనమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా జరిగింది. భగవంతుడు మనలాగా పుట్టిన వ్యక్తి కాదు. మనకేంటి, సో స్థూల శరీరము అంటే పంచభూతాలతో తయారైనది, మరియు సూక్ష్మ శరీరం అంటే మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఫాల్స్ ఈగో అంటే మనసు, బుద్ధి, మిథ్యా అహంకారం, అది సూక్ష్మ శరీరం. దాని తర్వాత ఆఖరికి మనముంటామన్నమాట. మనము అంటే ఆత్మ. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు, అతని శరీరం మొత్తం అంతా కూడా దివ్యమైనది. మనము త్రిగుణాల చేత లోబడి ఉంటాము, కానీ భగవంతుడు ఆ త్రిగుణాలని తన కంట్రోల్లో పెట్టుకొని ఉంటారు. సో ఇది భగవంతుడికి మనకి తేడా. మరి భగవంతుడు ఎలా వస్తారు, ఎప్పుడు వస్తారు అంటే యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం ధర్మస్య తదాత్మానం సృజామి. నేను దీన్నంతా కూడా ధర్మ రక్షణ కోసం వస్తాను, ప్రతి యుగంలోనే వస్తాను. ఎందుకు వస్తాను, సాధువుల్ని పరిరక్షించేదానికి, ఇంకా దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ కోసం వస్తాను, ప్రతి యుగంలోనే వస్తాను అని చెప్పారనమాట. ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట, ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో జన్మ కర్మచ మే దివ్యం ఏం యో వ్యక్తి తత్వ దేహం పునర్జన్మ నైతిమామేతి సోర్జున. సో ఎవరైతే నా జన్మ నా కర్మ అన్నీ కూడా దివ్యము అనేది తెలుసుకుంటారో వారు త్వక్వా దేహం పునర్జన్మ, వారు ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని విడిచిపెడతారో అప్పుడు వారికి ఇంకో జన్మ అంటూ ఉండదు అనేసి అని అర్జునుడు చెప్తున్నారు. ఎవరైతే కోపాన్ని, భయాన్ని వాటిని విడిచిపెట్టేస్తారో వారు విడిచిపెట్టిన తర్వాత మరి ఏం చేయాలి, మన్మయ మాం ఉపాశ్రిత, అవి విడిచిపెట్టిన తర్వాత భగవంతుణ్ణి ఉపాసించాలి. ఊరికనే కోపాన్ని వాటిని త్యాగం చేస్తే సరిపోదన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది త్యాగం చేయడమే చాలా పెద్ద కష్టమైన విషయం. కానీ విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించాలన్నమాట. ఆ రకంగా చేస్తే ఎంతో మంది భవోజ్ఞాన తపసాపూత, సో ఎంతో మంది ఈ రకంగా భగవంతుని లోకానికి వచ్చారు అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, మరి మిగతా వారి పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ్ వర్త్మాన్ అనువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వసహ. ఎవరైతే ఎంత మేరాన భగవంతుడికి కొలుస్తారో భగవంతుడు కూడా వారికి అంతే మేరాన వారి మీద కరుణ చూపిస్తారు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. కానీ మనం ఏం చేస్తాము, మన కర్మ సిద్ధి కోసం అని మనం ఇహ దేవతల్ని మనం ప్రార్థిస్తాం. అంటే ఇహలోకంలోని, ఈ లోకంలో ఉండే దేవతల్ని మనం ప్రార్థిస్తాం. కాకపోతే దానివల్ల మనకి దేవీ దేవతలకు కొలిసిన దానివల్ల మనకి పనులంతా కూడా సత్వరంగా జరిగిపోతాయి. కానీ నిజం చెప్పాలనంటే అవంతా కూడా భగవంతుడి నుంచి రావాల్సినవి అవన్నీ కూడా అని అంటున్నారు. సో యాక్చువల్గా భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ 4 వర్ణాలను కూడా భగవంతుడే సృష్టించారంట. వారికి వారి దీని బట్టి అంటే దాని గుణకర్మ బట్టి వారికి ఇచ్చున్నారు అది. అంతేగాని వారి యొక్క ఇది ఏ ఫ్యామిలీలో పుడతారో దాన్ని బట్టి కాదు అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు మాత్రం యాక్చువల్గా ఏ పని చేసే రకం కాదు. అంటే భగవంతుడి ఏవి కూడా కర్మబంధనాత్ భగవంతుడికి అది చుట్టుకోదు అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇది 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలు వారికి, 4 ఆశ్రమాలు 4 వర్ణాలు వారికి. సో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నమాం కర్మాని లింపంతి నామే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇది మాం యో భజతే జానాతి జానాతి కర్మాభిర్నసబధ్యతే. అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కర్మ బంధనాత్ అనేది భగవంతుడికి వీటి వల్ల ఏమాత్రము చుట్టుకోదు. ఇది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు కర్మ బంధనాత్ నుంచి వారు కూడా విముక్తి పొందుతారు అనేసి అని అంటున్నారు. సో all the liberated souls in the ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. సో ఇంతకు ముందు ఎవరైతే ఇది ముక్తాత్మలు ఉన్నారో వారందరూ కూడా
ఇది తెలుసుకొని ఈ జ్ఞానాన్ని పెట్టుకొని దాన్ని బట్టి వారందరూ కూడా వారి పనులను వారు చేసుకునేవారు. కాబట్టి నువ్వు కూడా ఇలాగే చెయ్యి. ఎందుకు అనంటే సతోవృత్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పని అనమాట. సతోవృత్తి అని అంటే ప్రీవియస్ ఆచార్యుల వారంతా ఏదైతే చేశారో దాన్ని మనం పాటించడం అనేది మన యొక్క ధర్మం. మనం ఆ రకంగా కాకుండా మనకి నచ్చిన విధంగా మనం చేసుకున్నామనంటే ఎక్కడికి పోకుండా ఉంటామన్నమాట. కాబట్టి అలా కాకుండా ప్రీవియస్ గా అందరూ ముక్త పురుషులు ఇది చేశారు కాబట్టి నువ్వు కూడా ఇదే చేయి నాయనా అని అర్జునుడికి చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక్కడ దాకా మనం కిందటిసారి తెలుసుకున్నాము. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే 3 రకాల జ్ఞానాల గురించి, కర్మల గురించి చెప్తున్నారనమాట. మనం కూడా చూసాం ఇంతకు ముందు. మనం మామూలుగా కూడా మనకి ఇది న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. సో ఎవ్రీ యాక్షన్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ అని న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఉంది. సో దానికి ఏంటి అని అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే అది భగవద్గీత నుంచే వచ్చింది. కానీ భగవద్గీత అతను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయారు కాబట్టి ఆయన ఒక పాయింట్ను మాత్రం ప్రాపర్ గా రాశారు. కానీ అంటే మనం ఒకవేళ ఏదైనా ఒక గోడని తోసామనంటే గోడ కూడా మనల్ని వెనక్కి తోస్తుంది అనేది ఆ లా స్టేట్ చేస్తుంది. మనం ఒకవేళ ఈత కొడుతున్నప్పుడు నీళ్ళని మనం వెనక్కి తోస్తున్నాము అని అంటే నీళ్ళ మన ద్వారా వెనక్కి వెళ్తుంది, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం నీళ్ళని తోసిన దానివల్ల మనం కూడా ముందుకెళ్తాము అనేది ఆ లా చెప్తుంది అనమాట, థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. కానీ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే భగవద్గీత నుంచి వచ్చింది. ప్రతి కర్మకి కూడా మనకి కర్మ ఫలితాన్ని మనం అనుభవించాలి. సో అదే చెడు చేసాము అని అంటే మనకి చెడు జరుగుతుంది కూడా. సో తెలుగులో కూడా ఒక సామెత ఉన్నది, అదే నువ్వు గంజాయి విత్తనం నాటితే తులసి మొక్క రాదు అని అంటారు. సో ఆ రకంగా ఏంటి అని అంటే మనం ఏ రకంగా మనం చేస్తామో మనం దాని ప్రకారంగా మన ఫలితం వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నది లేకపోతే మనం విన్నది మనం ఆలోచించేది అంతా ఏంటి అని అంటే మనం ఒకరికి మంచి చేసామనంటే మనకి మంచి జరుగుతుంది, మనం ఎవరికైనా చెడు చేసామనంటే మనకి చెడు జరుగుతుంది. మనకి వేదాలలోని వాటిలో రాసింది అంతదాకా మాత్రమే రాశారు, కానీ దానికంటే ముందు ఇంకా ఉన్నదనమాట. సో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెడు చేయడం ఆపేయాలన్నమాట, మంచి చేయడం కనీసం స్టార్ట్ చేయండి అని. కాకపోతే యాక్చువల్గా భగవద్గీత ఎవరైతే జ్ఞానం ఉన్నదో వారి మంచి కూడా కాదు వారు కోరుకునేది. సో అంటే ఇక్కడ భగవద్గీతలో ఏం చెప్పున్నారు, 3 రకాలుగా చెప్పున్నారు, కర్మ, వికర్మ, అకర్మ. సో కర్మ అంటే యాక్షన్, మనం చేసే కర్మలు, ఏ కర్మని చేసినా సర్వసాధారణంగా మనం దానికి ఫలితాన్ని కోరుకొని మనం చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎవరికైనా పోనీ ఆ క్షణంలోనే మనం చేసే పని ఏ ఫలితాన్ని కోరుకునే లాంటిది కాకపోవచ్చు, కానీ దాని తర్వాత మనం కనీసం ఒక్కసారైనా ఆలోచిస్తాం దాని గురించి. అరే నేను ఇది చేశాను కదా, నలుగురికి నచ్చింది, ఒకసారి కొంచెం చెప్పుకుందాం అనేసని ఎవరికైనా దానాలు ఇచ్చారు అని అంటే దానికి ఫోటోలు తీసుకొని సెల్ఫీలు తీసుకొని దాన్ని ఫేస్బుక్లోని ఇన్స్టాగ్రామ్లోని వాటిలోని పోస్ట్ చేసుకోవడం. ఎందుకు చేశారు కాబట్టి అది కనీసం నలుగురు తెలుసుకుంటే మంచిది కదా అనేసని, అది ఏంటి అని అంటే కర్మ అన్నమాట. మనం ఏదో ఒక కామ్య కర్మ, అది ఏదో ఒకటి కోరుకుంటూ మనం చేసే మంచి పని అన్నమాట, అది కర్మ. మరి వికర్మ అంటే ఏదైతే చెయ్యకూడని పనులు ఉన్నాయో ఆ పనులు మనం చేస్తూ ఉంటాము, తెలిసో తెలియకుండానే చేస్తూ ఉంటాము, మరి అది వికర్మే అవుతుంది, దానికి ఫలితాన్ని అనుభవించాలి. సో అంటే దాన్నే పాపకర్మములు అంటారన్నమాట, వికర్మని పాపకర్మములు. సో ఆ పాపకర్మములు ఎవరైతే చేస్తారో దానికి తగినట్టుగా వారు ఫలితాన్ని అనుభవించాలి. సో దానికోసమని 2 ఉన్నారన్నమాట ఇన్ఛార్జులు. సో తమ్ముడు ఏంటి అని అంటే, తమ్ముడు ఎవరు అని అంటే యమధర్మరాజు. అతని పని ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే జీవిత కాలంలోని వారు ఎప్పుడు మంచి కర్మలు చేయలేకపోయారో వారికి శిక్షణ ఇవ్వడం అనమాట. ఇప్పుడు స్కూల్లోని స్టూడెంట్ని ఎవరైనా మీరు చూడండి, వారు ఒకవేళ సరిగ్గా చదువుకోలేదంటే టీచర్ ఫస్ట్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చేదానికి చూస్తారు. ఫస్ట్ మామూలుగా చెప్తారు, వినలేదు పనిష్మెంట్ ఇస్తారు. పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా సరే కూడా మారటం లేదు అని అంటే అప్పుడు టీచర్ ఏం చేస్తారనంటే వాళ్ళని ఫెయిల్ చేసేస్తారు. అలాగే మనకి ఇది ప్రకృతి కూడా ఏం చేస్తారంటే మనం ఒకవేళ చేసేది వికర్మలే చేస్తున్నామని అంటే ముందు మనకి మందలిచ్చేదానికి చూస్తారు. అంటే ఈ లోకంలోనే మన చేత దానికి నివృత్తి అయ్యేలాగా చూస్తారనమాట. పాపకర్మములకు అన్నిటికీ కూడా నివృత్తి అయ్యేలాగా చూస్తారు. లేదు కాలేదు, మనం ఈ జన్మలో తీసుకోలేదు, పాపకర్మములంతా కూడా దాన్ని ప్రక్షాళన చేసుకోలేదు అని అంటే అప్పుడు మనకి నరకానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. నరకంలోని మనకి యాతన శరీరం ఇస్తారు, దానికి ప్రకారంగా మనం అక్కడ కర్మ ఫలితాన్ని అక్కడైనా అనుభవించాలి. లేదు మనకి చాలా ఎక్కువ పాపకర్మములు వికర్మములు మనకి చాలా ఎక్కువ ఉండిపోయాయి అని అంటే
ఏం చేయాల్సింది ఉంటుంది? అక్కడికి జైలుకి పంపించి లేకపోయిందా వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చి లాభం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డిమోషన్. కాబట్టి ప్రకృతి మనకి ఏం చేస్తారంటే లోవర్ స్పీషీస్ కి మనల్ని పంపించేస్తారు. ఏ పురుగులాగానో ఏ జంతువులాగానో ఆ రకంగా మనకి లేకపోయిందా ఏ స్థావరం లాగానో ఒక చెట్టు లాగో ఆ రకంగా కూడా పంపించేసే ఆస్కారాలు ఉన్నాయి. మనం చేసుకునే పాపకర్మములు బట్టి, అంటే ఏది వికర్మలు బట్టి. సో ఎంతలాన మనం వికర్మలు చేసుకున్నామో దాన్ని బట్టి మనకి ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు తమ్ముడు అనగా ఇది యమధర్మరాజు. అతని పని ఏంటి అని అంటే మనం చేసిన పాపాలన్నిటినీ కూడా అతను ఇది చేస్తారు, మనకి శిక్షణ ఇస్తారు. కానీ అతను యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే యమధర్మరాజు వన్ ఆఫ్ ది ద్వాదశ మహాజనుల్లో చాలా గొప్ప వ్యక్తి. అతను కూడా వన్ ఆఫ్ ది ద్వాదశ మహాజనులు. స్వయంభూ, శంభో, నారద, కపిల, జనక, ఇంకా భీష్మ పితామ, ఈ రకంగా వీళ్ళందరిలోని యమధర్మరాజు ఒకరనమాట. లేదు, ఇంకా అతని కంటే కూడా మెర్సిఫుల్ ఎవరనంటే వారి అన్నయ్య అగ్రజులు. ఎవరు అనంటే శనిదేవత. అతనేం చేస్తారంటే ఈ జన్మలోనే మనం బ్రతికుంటుండగానే, కానీ ఇప్పుడు ఎవరైతే యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్తారో వారి పాపాలను తెలుసుకుంటారు. ఎస్, నేను ఈ పాపం చేశాను, దానికి నాకు శిక్ష పడుతోంది, కానీ నేను ఈ రకంగా పాపం చెయ్యకూడదు అని అనుకుంటే వారికి ఛాన్స్ లేదు. వారికి నెక్స్ట్ జన్మ దేనిలాగా దొరుకుతుందో దాన్ని బట్టి వారు వెళ్ళిపోవడమే. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే వారి అగ్రజులైన ఇతను శనిదేవత, ఆయన ఎలా అనంటే ఆయన ఈ రకంగా కాదు, ఈ జన్మలోనే మనకి పరిష్కారాలు మనకి ఇది ఇచ్చేస్తారు, పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు. సో దట్ మన జన్మ అనేది పాప అన్నిటి నుంచి విముక్తులు అయిపోతాం మనం. సో అన్ని పనిష్మెంట్స్ మనం ఈ జన్మలోనే అనుభవించేస్తున్నాము అని అంటే అన్ని పాపాలన్నీ కూడా మనది తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. పాపాలు తగ్గిపోయింది అని అంటే రియలైజేషన్ కూడా వస్తుంది. సో రియలైజేషన్ వచ్చిందని అంటే నెక్స్ట్ మనం అలాంటి పాపాలు చేయకుండా పోయేదానికి ఆస్కారం ఉన్నది. కాబట్టి యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే వీరిద్దరూ ఏంటి అని అంటే ధర్మాన్ని వారు దాన్ని పాలన చేయించేదాని కోసమని వారిద్దరూ ఉన్నారనమాట. సో కాబట్టి వారి ఇద్దరి ద్వారా ఏంటి అని అంటే మనం పాపాల నుంచి విముక్తులవుతాం. సో మరి చాలా మంది అనుకోవచ్చు, మరి పుణ్యకార్యం చేస్తే మంచిదే కదా, సరే పాపకార్యములు అయితే ఓకే, పనిష్మెంట్ దొరుకుతుంది, లేకపోతే లోవర్ స్పీషీస్ పంపించేయచ్చు. మరి పుణ్యకార్యం పరిస్థితి ఏంటి? పుణ్యకార్యం చేసుకున్నాము అని అంటే దాన్ని కూడా అనుభవించాలి మనం. ఇక్కడ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్, నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ నలిఫై అయిపోయి ఏది ఎక్కువ ఉన్నదో దాన్నే చూపించడం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,00,000 రూపాయలు మనం బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసాం, దాంట్లో 10,000 తీసేసాం, బ్యాంకులో 90,000 ఉంటుంది బ్యాలెన్స్. అలా కాదు, ఇక్కడ పాపకార్యములే సపరేట్, పుణ్యకార్యములది పుణ్యకార్యములే. సో ఏదైనా మనం పుణ్యకార్యం చేసామనంటే దాన్ని మనం అనుభవించాలి. అనుభవించేంత దాకా స్వర్గలోకమైనా లేకపోతే ఇతర ఊర్ధ్వలోకాలు ఇంక్లూడింగ్ బ్రహ్మలోకం, ఓం భూర్ భువ ఓం స్వహ మహః జనః తపర్లోకం, సత్యలోకం, ఇవన్నీ కూడా ఊర్ధ్వలోకాలు అనమాట. అక్కడ కేవలం మనిషికి ఏంటి అని అంటే భోగాలని వారు ప్రాప్తించుకోవచ్చు, అంతేగాని మానసిక సంతృప్తిని గాని లేకపోయిందా ఆత్మ దీన్ని ఆనందాన్ని గాని వారు పొందలేరు. కేవలం భోగాలు మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ భోగాలని పొంది వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే వారి కర్మ యొక్క బ్యాలెన్స్ పూర్తి అయిపోతుందో మళ్ళీ వారు భూలోకానికి రావాల్సి ఉంటుంది. సో లేకపోయిందా మనం ఏదైనా ఒక మంచి పని చేసాం, ఒక భిక్షగాడికి ఎవరికైనా మనం దానం వేసాం, సో మనం మంచి పని చేసాం కాబట్టి ఏంటి అని అంటే దానికోసమని వారికొకళ్ళు కోరుకున్నారంటే, నాయనా నువ్వు నా కోసం ఇంత ఇది హెల్ప్ చేసావు, నేను చచ్చి నీ కడుపున పుడతాను అని అనుకున్నాడు అని అంటే, లేకపోయిందా నేను వచ్చే జన్మలో నీ రుణం తీర్చుకునేదానికి నేను మళ్ళీ పుడతాను అని అనుకున్నాడు అని అంటే, ఆ మనిషి మనకు రుణం తీర్చుకునేలాగా మనం ఈ జన్మలోని ఆ మనిషికి ఏదో ఒకటి అప్పు మనం అడుగుతాము, లేకపోతే ఆ మనిషి దగ్గర మనం చేయి చేస్తాము, ఆ మనిషి మనకి ఇస్తాడనమాట. సో ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే కర్మ చక్రం అనేది తిరుగుతూనే ఉంటుందన్నమాట. అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఒక కామ్య కోరిక పెట్టుకున్నాము అని అంటే దానివల్ల ఖచ్చితంగా మనకి మళ్ళీ జన్మలైతే తీసుకోవాల్సిందే. ఆ వచ్చే జన్మలో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి తెలియదు. వచ్చే జన్మలో కూడా మనకి ప్రాపర్గా ఉంటామా లేదా అన్నది మనకు తెలియదు. వచ్చే జన్మలోని మనం పుణ్యమే చేసుకుంటామా గ్యారంటీ లేదు. సో ఇక్కడ అది చెప్తున్నారనమాట. కానీ మూడో దీనికి జెడ్ యాక్సిస్ కూడా ఉంది. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిసే కాకుండా జెడ్ యాక్సిస్. ఆ జెడ్ యాక్సిస్ ఏంటి అని అంటే అకర్మ. అకర్మ అని అంటే ఏంటి అని అంటే ప్రతిదీ భగవంతుని కోసం అనేసి భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేసేదంతా అకర్మ అనమాట. దానికి రియాక్షన్ అనేది లేదు. సో దానికి జీరో రియాక్షన్. మనం ఏది భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఏది చేసినా సరే కూడా అది అకర్మ కిందకు అవుతుంది, దానికి రియాక్షనే లేదు.
దానికి మనం స్వర్గము వెళ్ళము, ఇటు నరకము వెళ్ళము, దానివల్ల మళ్ళీ మనకి జన్మ అనేదే ఉండదన్నమాట. సో ఈ రియాక్షన్ అనేది లేకపోతే మనం విముక్తులం అయిపోతాం. చాలా మంది అంటారు నాకు మోక్షం కావాలి అని అంటారు. మోక్షం అంటే దేని నుంచి? మోక్షం అనేది జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఈ చక్రం నుంచి విముక్తులు కావాలి అని. కానీ యాక్చువల్గా వారికి మోక్షం అనేది వారు కోరుకుంటే వారికి అవసరం లేదు. వారికి యాక్చువల్గా ఈ అకర్మ చేసుకున్నారు అని అంటే వారికి మోక్షం వచ్చేసినట్లే. మరి అకర్మ అనేది ఎలాగా అని అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నారు అదే. కర్మ అంటే యాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ యాజ్ మెన్షన్ ఇన్ ది రివీల్డ్ స్క్రిప్చర్స్. సో మనకి వేదాలలోని ఏ రకంగా అయితే చెప్పబడున్నదో మన విధియుక్త ధర్మాలని మనం పాటించడం. వికర్మ అని అంటే యాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది మిస్యూజ్ ఆఫ్ వన్స్ ఫ్రీడమ్. సో మనకి ఏదైతే మనకి చెప్పబడున్నదో దానికి వ్యతిరేకంగా చేయడం, సో దాన్ని వికర్మ అంటారు. సో నెక్స్ట్ అకర్మ అంటే యాక్షన్స్ విచ్ ఫ్రీ వన్ ఫ్రమ్ ది సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఏది చేసినా సరే కూడా అది అకర్మ అంటారు అనమాట. సో ఈవెన్ ది ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ బివిల్డర్డ్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ వాట్ ఈస్ యాక్షన్. సో కిం కర్మ కిం అకర్మేతి. సో ఏది కర్మ ఏది అకర్మ అనేది చాలా గొప్ప తెలివైన వారికి కూడా ఏంటి అని అంటే ఇదంతా కూడా బోధపడదంట వారికి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నౌ ఐ షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ వాట్ యాక్షన్ ఈజ్, నోయింగ్ విచ్ యూ షల్ బి లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ మిస్ఫార్చ్యూన్. సో కర్మ అనగా ఏంటి, అకర్మ అనగా ఏంటి నేను నీకు ఇప్పుడు బోధిస్తాను, దాని నుంచి నువ్వు బయటికి రాగలవు. సో ఆ కర్మ బంధనాతి నుంచి నువ్వు బయటికి రాగలవు అని అంటున్నారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలని అంటే వికర్మ అనేది కర్మ బంధనాతే, మన చేతులు కట్టేసినట్టే, మనం ఏమీ చేయలేము. మనం చేసుకున్న వికర్మలకి పాపాలకి మనం పరిహారం అనుభవించాల్సిందే. కానీ కర్మలకి కూడా మనం దాని ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సిందే. కర్మం అనేది కూడా ఒక బంధనమే, అది అందుకోసమే దాన్ని కర్మ బంధనాత్ అంటారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కర్మణోహి అపి బోధవ్యాం బోధవ్యాం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోధవ్యాం గహన కర్మణో గతిః. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా 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 కష్టము. ఏది కర్మ ఏది అకర్మ ఏది వికర్మ అని తెలుసుకోవడం చాలా కష్టమనైనా అనేసని చెప్తున్నారు అనమాట. భగవంతుడే చెప్తున్నారు చాలా కష్టం అని. వికర్ములు అనేవారు ఎలా ఉంటారు అంటే వేదాల్లోని చెప్పినట్టుగా వారు ఉండరు అనమాట. వేదాల్లోని మనకి చెప్పబడున్నది, సో నో మీట్ ఈటింగ్, మాంసభక్షణ చేయొద్దు, నో ఇంటాక్సికేషన్, సో మాదక ద్రవ్యాలు స్వీకరించద్దు, నో ఇలిసిట్ సెక్స్, పరస్త్రీ సంభోగానికి మాత్రం కోరుకోవద్దు అని, నో గ్యాంబ్లింగ్, జూదం ఆడద్దు అనేసి. కానీ వికర్ములు ఏం చేస్తారంటే దానికి వ్యతిరేకంగానే వెళ్తారు. వారి జిహ్వా చాపల్యం కోసం అనేసని మాంసభక్షణ చేస్తారు, జూదమాడతారు, పరస్త్రీ సంభోగం కోరుకుంటారు. ఇవాళ కాలంలో నుండే ప్రతి ఒక్కరూ వికర్ములే. ఎందుకనంటే ఇలాంటి కోరికలు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలాంటి వారికి ఏమవుతుంది అంటే దానికి కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించక తప్పదు. సో ఒకవేళ కానీ వారు చేసుకున్న వికర్మ అనేది తక్కువ క్వాంటిటీ అయితే వారికి ఏంటంటే నరకానికి వెళ్ళి అక్కడ వారు దాని పనిష్మెంట్ అనుభవిస్తారు. లేదు అని అంటే వారి ఇది వికర్మ అనేది మూట చాలా పెద్దది, పాపపు మూట చాలా పెద్దది అని అంటే దాన్ని తీసుకొని వారికి లోవర్ స్పీషీస్కి పంపించేస్తారనమాట. అక్కడ ఎందుకు దానికోసం మానవ జన్మ ఎందుకునైనా వేస్ట్ అని లోవర్ స్పీషీస్ పంపించేసి అక్కడ వారిని చూసుకోమంటారు. సో ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే వికర్ములు ఉంటారో వారిని గొప్పగా మెచ్చుకోరు ఈ రకంగా సెయింట్లీ పీపుల్. ఎందుకనంటే అది సరైన పని కాదు అది. సో అది జీవితం యొక్క పరమ ఉద్దేశాన్ని నాశనం చేసిన వారు అవుతారు. సో కర్మి అనగా ఎవరు అని అంటే ఎవరైతే పనులు చేస్తారు, వేదాలలో ఏ రకంగా చెప్పబడున్నదో ఆ రకంగానే ఉంటారు, కానీ వారి స్వలాభము కోసం అనేసని. సో వారు ఏంటి అని అంటే వారికి ఏమొస్తుంది అని ఆలోచిస్తూనే వారు చేస్తారనమాట. ఈ రకంగా చేస్తే వారు స్వర్గలోకం కానీ లేకపోయిందా ఇతర ఊర్ధ్వలోకాలకు వారు వెళ్తారు. వారు దేవీ దేవతల్లాగా వారికి కూడా అలాంటి స్వరూపం వచ్చేస్తుంది, చాలా అందమైన శరీరము అలాంటివి. సో వారు అక్కడ కూడా చేసేది ఏంటి అంటే కేవలం ఇంద్రియ భోగాన్ని వారు అక్కడ అనుభవిస్తూ ఉంటారనమాట. మామూలుగా మీరు కూడా వినుంటారు, సో స్వర్గలోకంలోని వీరు ఇంద్రియ భోగాలమే ఉంటుందన్నమాట. అక్కడ కూడా అక్కడ అప్సరసలు నృత్యం ఆడుతూ ఉంటారు, మద్యపానం అంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అని. సో అది కేవలం శరీరాన్ని సుఖపెట్టుకునే దానికోసం అని. అది అయినా సరే కూడా ఒక పెద్ద లెక్క కాదు అది అసలు అవసరమే లేదు అది. ఎందుకనంటే అలాంటి వాటిలో పడ్డారనంటే భక్తి మార్గానికి అది వ్యతిరేకం అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి యాక్చువల్ డివోటీస్ ఏంటి అని అంటే స్వర్గాన్ని ఎప్పుడు కాంక్షించుకోరు అనమాట. స్వర్గం కానీ ఇతర ఊర్ధ్వలోకాలు కూడా అవసరం లేదు అని అంటారు.
నాకు కావాలంటే నరకలోకంలోనైనా వేసేయండి, పర్వాలేదు. అక్కడ ఏంటంటే ఇబ్బందులు అనేది ఉంటాయి. కనీసం ఆ ఇబ్బందుల వల్ల కనీసం నేను భగవంతుడి నామాన్నైనా నేను స్మరించుకుంటాను. అదే స్వర్గంలో ఉన్నానంటే ఇంద్రియ భోగాలు ఉంటాయి. దానికి ఏదో ఒక పాయింట్లో నేను దానికి అట్రాక్ట్ అయిపోవచ్చు. భగవంతుడి నామం కాస్తో కూస్తో ఏదో జపిస్తున్నాను, అది కూడా నా నోటి నుంచి పోతుంది. కాబట్టి వద్దు నాయన, నాకు మాత్రం స్వర్గలోకాలు అలాంటివి వద్దే వద్దు. నాకు వేయాలంటే ఈ లోకంలోనే పడేయండి, లేకపోయినా నాకు నరకలోకానికి పంపించేయండి. లేదు అని అంటే నాకు మంచి ప్రాపర్ డివోషన్ వచ్చేలాగా చూడండి. ఎక్కడ ఉన్నా పర్వాలేదు, నేను ఈ లోకంలో ఉన్నా పర్వాలేదు, నరకలోకంలో ఉన్నా పర్వాలేదు, లేకపోయిందా నాకు ఒక పురుగులాగా, నాకు క్రిమి కీటకాల్లాగా ఇచ్చినా సరే కూడా పర్వాలేదు. నాకు ఏ జన్మని మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవ్వండి, కానీ ఒకే ఒక్క కృప దలచండి నా మీద. భగవన్ నామ స్మరణ నేను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా కృష్ణుని నామాన్ని నేను మాత్రం జపిస్తూ ఉండాలి. అది మాత్రం ఎన్నడూ నేను వీడకూడదు. ఆ రకంగా నాకు కృప దలచండి మీరు నా మీద అనేసి ఇది భక్తులు కోరుకునేది. అంతేగాని స్వర్గపు కాంక్ష అలాంటివి ఎప్పటికీ కూడా భక్తులకు ఉండదు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే స్వర్గలోకానికి వెళ్తారో వారి పుణ్యం ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో ఇది వారి మూట పుణ్యంది, వారు మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి వచ్చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ అకర్మీస్ అనేవారు ఏంటి అని అంటే, అకర్ములు అనేవారు ఎవరు అని అంటే, ఎవరైతే పరిపూర్ణమైన భక్తి శ్రద్ధలతోని దేవాది దేవుడైన కృష్ణుణ్ణి జపిస్తారో భజిస్తారో, వారు స్మరిస్తూ ఉంటారో వారు అకర్ములు అనబడతారనమాట. వారు ఏంటంటే ఏ కర్మని చేసినా సరే కూడా కేవలం అంటే భగవంతుని కోసమనే వారు చేస్తారు, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకే చేస్తారు. నో ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీ బైండ్స్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ రీబర్త్. సో అకర్ములు అనే వారు ఎవరు అంటే, వికర్మలు అయితే ఖచ్చితంగా చేయరు, కర్మని కూడా వారు భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేస్తారే గాని వారి సంతృప్తి కొరకు కాదు. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్పారు, నాకు ఏదైనా పని ఉన్నది, ఆఫీస్ పని, సో ఆ పనిని నేను చేసుకోవాలి, కానీ నేను చేసిన దానివల్ల నాకు రికగ్నిషన్ రావటం లేదు. సరే, భగవంతుడు నాకు ఆ పని అప్పచెప్పారు, భగవంతుడు నాకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ తీసుకొచ్చారు, నా ఆఫీస్లో అందరూ తిడుతున్నారు, కానీ నేను ఆ పనిని చేయాలి, నాకు రికగ్నిషన్ లేదు. సరే చేస్తాను. ఎవరి కోసమని? నా ఆఫీస్ వాళ్ళ కోసం, నా మేనేజర్ కోసమో కాదు, భగవంతుడు నాకు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు నేను చేస్తాను. కానీ దాని నుంచి నేను ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. నాకు ప్రమోషన్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, డిమోషన్ మళ్ళీ ఇచ్చినా పర్లేదు, లేకపోయినా జీతం ఇంకా తగ్గించినా పర్వాలేదు, భగవంతుడు ఎలా రాస్తే అలాగా అని అనుకునేవారు వారు యాక్చువల్గా అకర్ములు. సో వన్ హూ సీస్ ఇన్యాక్షన్ ఇన్ యాక్షన్ అండ్ యాక్షన్ ఇన్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ అమాంగ్ మెన్. సో ఎవరైతే దీంట్లోని అకర్మలోని కర్మని, కర్మలోని అకర్మని చూస్తారో అటువంటి వారు చాలా తెలివైన వారు, బుద్ధిమంతులు అని అంటున్నారు అనమాట. సో కర్మలోని అకర్మ, అకర్మలోని కర్మ అని అంటే ఏంటి అని అంటే, కర్మలో అకర్మ అంటే, కర్మ అని అంటే మనం చేసుకోవాల్సిన విధియుక్త ధర్మం. ఇప్పుడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను, ఆఫీస్లో నాకు పని ఉంటుంది, మా బాసులు వాళ్ళు చెప్తారు పనులు ఇవి చేయాలని, నేను ఆ పనిని చేస్తున్నాను, కానీ నాకు రికగ్నిషన్ రావటం లేదు, నన్ను బాస్ అరుస్తున్నారు అనుకుందాం, సో నాకు జీతం కూడా తగ్గించేశారు అనుకుందాం. సో అలాంటప్పుడు నేను దానికి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన కర్మ ఇది. సో ఈ కర్మలోని నేను ఒకవేళ ఇది అకర్మని నేను చూసుకున్నాను అని అంటే, నేను కర్మను ఎలాగో చెయ్యాలి, కానీ ఈ కర్మలోని నేను నాకేం వస్తుంది అనేది ఆలోచించకుండా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు, భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన కర్మ ఇది కాబట్టి నేను చేస్తాను అనుకుంటే ఈ కర్మనే అకర్మ కిందకి అయిపోతుంది. దీనికి కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉండదు. కానీ అదే నేను ఎప్పటిదాకైతే నేను అనుకుంటానో, నా బాస్ నన్ను అరుస్తున్నాడు, నాకు ఇంత పని అప్పచెప్తున్నాడు, నాకు జీతం పెంచట్లేదు, ఆయన మాత్రం చాలా చెడ్డ, ఆయన చేసింది సరైంది కాదు అనేసి నేను ఆయన్ని తిట్టుకుంటూ ఉన్నాను అని అంటే అది కర్మ అయిపోతుంది. కానీ ఎప్పటిదాకైతే ఇది భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడిన కర్మ ఇది కాబట్టి నేను ఇది విధియుక్త ధర్మంలాగా భావిస్తూ నేను నా పనిని నేను పూర్తి మనస వాచ కర్మణ నేను నా పనిని చెయ్యాలి అని ఎప్పటిదాకైతే అనుకుంటామో అప్పటిదాకా అదేమవుతుంది అని అంటే అకర్మ అయిపోతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఇది కర్మనే, వారు విధియుక్త ధర్మాన్ని భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేస్తున్నారు కాబట్టి అది అకర్మ కిందకు అవుతుందని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు అన్ని కర్మ బంధనాల నుంచి వారు విముక్తులు పొందారు అని అంటున్నారు అన్నమాట. వన్ హూ ఇస్ అండర్స్టూడ్ టు బి ఇన్ ది ఫుల్ నాలెడ్జ్ whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. సో అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియ భోగం నుంచి, వారు విలాసాల నుంచి విముక్తులై ఉంటారనమాట. వారికి ఏమొస్తుంది, వారు ఏం ఆనందాన్ని ప్రాప్తిస్తారో అనే ఆలోచన నుంచి విడిపోయి ఉంటారన్నమాట వారు.
He is said by sages to be worker for whom the reactions of work has been burned up by the fire of perfect knowledge. సో గొప్ప గొప్ప సాధువులు చెప్పేది ఏంటంటే అటువంటి వారి కర్మలంతా కూడా ఏంటి అని అంటే వారి పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అంటే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం వల్ల వారి కర్మలన్నీ కూడా కర్మ బంధనాతంతా కూడా మండిపోయింది అది. సో అందుకోసమే మామూలుగా మనం చెప్తాము ఇస్కాన్లోని ఎవరైతే హరే కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి హరి ఈ జపము అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన అకర్మ అన్నమాట. అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన అకర్మ. భగవంతుడి నామం ఎంత పవిత్రమైనది అని అంటే మనకి అదే నేర్పిస్తుంది మన చేత మంచి దారిలో వెళ్ళేలాగా అనమాట. అకర్మ మార్గంలో వెళ్ళేలాగా అదే ఫస్ట్ స్టెప్ అదే అనమాట. సో అందుకోసం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని పాశ్చాత్య భక్తులు అడిగారనమాట, అన్నిటికంటే ఏదైనా ఒకటి చేయాలి అని అంటే ఏది చేస్తే బాగుంటుంది శ్రీల ప్రభుపాద్? మాంసభక్షణ మానేయడమా, లేకపోతే జూదం మానేయడమా, లేకపోతే ఇంకేం చేయాలి అని అంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, ముందు హరే కృష్ణ మహామంత్రం 16 మాలలు చేయండి. యాక్చువల్గా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కంటే ముందు 64 మాలలు అది ఉండేదనమాట రూల్. గురు ఆచార్యులు అందరూ కూడా చెప్పింది 64 మాలలని. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని 16 మాలలు తీసుకొని వచ్చారు. 16 మాలల కంటే తక్కువ చేయడం అని అంటే అది ఎనిమల్ లైఫ్. 16 మాలలు ఎవరైతే చేస్తున్నారో అప్పుడు వారు మనిషి అని చెప్పబడే దానికోసమని వారు అర్హత పొందారు అని అన్నారు. సో అది ఫస్ట్ మీరు 16 మాలలు మాత్రం చేయండి. 16 మాలల కంటే తక్కువ చేసామని అంటే మనం కూడా పశువులమే. సో 16 మాలలు చేశారు అని అంటే ఒక స్టాండర్డ్ వచ్చింది మీకు. దాని తర్వాత మనం ఆలోచిద్దాం మిగతావంతా కూడా. సో అకర్మ అనే దానికి ఫస్ట్ ఎవరికి అసలు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నది అకర్మ చేసేదానికి అని అంటే కేవలం మానవులకి. ఇంకెవరికి కూడా అకర్మ అనేది, కర్మ అనేది, వికర్మ అనేది ఇంకెవరికి ఉండదు. ఇప్పుడు ఒక సింహం ఉంది. సింహం గాని పులి గాని అవి ఒక జీవ జంతువుని చంపుకొని సంహరించుకొని తింటున్నాయి అని అంటే వాటికి అది పాపం చుట్టుకోదు, అది వికర్మ కిందకి రాదు. ఎందుకనంటే అది అలానే అకర్మ కాదు, అది కర్మ బంధనాత్ కూడా కాదు వాటికి. సో వాటికి ఏంటి అని అంటే వాటి ఆహారమే మాంసభక్షణ. సో వేటాడి సంహరించి వాటిని తినేదే వాటి ఆహారం అది. సో అది వాటికి వికర్మ కిందకి రాదనమాట, వాటికి పాపం చుట్టుకోదు. అలా అని లేదులే నేను ఈసారి ఒక జీవిని నేను చంపను, నేను ఈ రోజుకి ఆకులు అలములు తినేసి నేను బ్రతుకుతాను అని అనుకున్నదంటే అబ్బా ఎంత పుణ్యకార్యం చేసిందని దానికి పుణ్యము రాదు. సో భక్తి అనేది ఉన్నదనంటేనే వారికి అకర్మ గాని అలాంటివి రావచ్చు. కాబట్టి ఏంటి అని అంటే ఏ జీవ జంతువుల్లోని అది లేదనమాట. కానీ అలాంటివి లేదా జరగలేదా అని అంటే జరిగాయి. కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ గజేంద్రుడు సంపూర్ణంగా తెలుసుకొని భగవంతుడికి శరణాగతి పొందారు. కాబట్టి ఆయనకి ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు లోకం దొరికిందనమాట. ఎవరైతే ఆ రకంగా అంటే సంపూర్ణ భక్తి అనేది ఉంటుందో అటువంటి వారికి ఏ యోనైనా సరే కూడా రావచ్చు. బట్ అదర్వైజ్ భక్తి కాకుండా కర్మ వికర్మ అనేది ఏ యోనికి కూడా ఉండదన్నమాట. సో ఈ రకంగా చెప్తున్నారనమాట. సో ఇటువంటి వారు ఎవరైతే వారికి ఏమొస్తుంది అనే కోరిక నుంచి విముక్తులు అవుతారో అటువంటి వారికి కర్మ బంధనాత్ నుంచి వారు విముక్తులు పొందుతారు అని. సో abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action although engaged in all kinds of undertakings. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కర్మ అకర్మ వికర్మ వాటన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటారో వారు ఎప్పుడు కూడా వారి స్వలాభము కోసమని ఏ కర్మని చేయరు వారు. సో వారు అన్ని రకముల పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు భక్తుల్ని చూడండి, మందిరంలో ఇస్కాన్ మందిరంలో వెళ్ళామంటే వారు మనలాగే ప్రసాదం తింటూ ఉంటారు, ఫుడ్ తింటూ ఉంటారు. వారు మనలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట. మనం ఏం చేస్తాం, ఫిల్మ్ సాంగ్స్ కి డాన్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఇంట్లోని. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు భగవద్గీత అలాంటివి వింటారు, మనం కూడా వింటుంటాము. ఏదో మనం సినిమా చూస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళు భక్తులు భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతం వింటూ ఉంటారు. మనం డాన్స్ వేస్తాము, వాళ్ళు కూడా డాన్స్ వేస్తారు. మనం ఫిల్మ్ సాంగ్స్ కి వాటికి మనం డాన్స్ వేస్తాము, వాళ్ళు హరే కృష్ణ మహామంత్రంకి భగవంతుని ముందు డాన్స్ వేస్తారు. మనము ఫుడ్ తింటాము, వాళ్ళు ఫుడ్ తింటారు. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి, మనం మామూలు ఆహారాన్ని నాన్ వెజిటేరియన్ అలాంటివి తినచ్చు, వారు మాత్రం ఏంటంటే భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టుకొని దానికి ప్రసాదం తింటారు. ఎప్పుడైతే వారు అన్ని భగవంతుని కోసం చేస్తున్నారో అదంతా కర్మలు అవ్వదు, అది చూసేదానికి కర్మలాగానే ఉంటుంది, కానీ అదంతా కూడా అకర్మ అయిపోయి ఉంటుంది. కానీ మనం చేసేవన్నీ కూడా చూసేదానికి నార్మల్ కర్మలాగానే ఉంటుంది, కానీ కొన్ని అందులో వికర్మలు ఉంటాయి, కొన్ని కర్మలు ఉంటాయి.
అకర్మ ఏది ఉండదు. ఎందుకు? మనం ఏది భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేయటం లేదు, మన స్వలాభం కోసం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనది ఎయిదర్ వికర్మ ఆర్ కర్మనే అవుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని అర్థం చేసుకుంటామో అప్పుడు అది అకర్మ కిందకు అవుతుంది అన్నమాట. Such a man understanding acts and mind and intelligence perfectly controlled, give up all sense of proprietorship over his possessions and act only for the bare necessities of life. So మనకి ఇంగ్లీష్ లోని నీడ్, వాంట్ అండ్ డిజైర్ 3 లెవెల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నీడ్ అంటే అత్యవసరం అన్నమాట. అంటే ఆహారం, మనకి ఇంకా మనకి తినేదానికి ఆహారం, వేసుకునేదానికి బట్టలు, ఒక ఇల్లు, ఇవంతా కూడా మన అవసరాలు. సో వీటికంటే కూడా ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక బైక్ అలాంటివి అవసరం, లేకపోతే ఒక మామూలు కారు ఉంటే చాలు. కానీ ఎస్యూవి కావాలి, లగ్జూరియస్ కార్స్ కావాలి, లేకపోతే స్పోర్ట్స్ కార్స్ కావాలి అనేది అదేంటి అని అంటే వాంట్ డిజైర్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. మనకు ఉండేదానికి ఒక ఇల్లు కావాలి, ఒక నార్మల్ ఇల్లు ఉంటే సరిపోతుంది, డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ దాకా. కానీ దానికంటే ఎక్కువ కోరికలు కోరుకోవడం అంటే ఒక ఇల్లు సరిపోదు, 2 ఇల్లులు కావాలి, 3 ఇల్లులు కావాలి, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద బంగ్లాస్ కావాలి అని అనుకోవడం, అదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే అత్యాహార, అతిగా వారు కోరుకునే దాని కిందకి అయిపోతుంది అనమాట. ఈ రకంగా ఉండకూడదు అని అంటున్నారు. సో కాబట్టి వారి ఇంద్రియ నిగ్రహణ చేసుకుంటూ వారికి ఏదైతే అవసరం ఉందో దాని దాకా వారు పెట్టుకోవడము, దాని తర్వాత మిగతా దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఉండేది వాళ్ళు దాన్ని త్యాగం చేసేయాలి, భగవంతుని కోసం ఇచ్చేయాలన్నమాట. సో ఈవెన్ మనకి దీంట్లోని కూడా చెప్పుకున్నారు ఈశోపనిషత్తులోని, ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్తేన త్యక్తేన భుంజిత మాగృత కస్య స్విద్ధనం. సో ఒక పిచ్చుకని చూడండి, మనం ఒక బియ్యం మూట బయట పెట్టేసామనంటే పిచ్చుక ఏం చేస్తుంది? తనకి ఎంత ఆహారం కావాలో అంతనే స్వీకరిస్తుంది, మళ్ళీ ఎగిరి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అరే ఈరోజు బాగా దొరికిందా మనకి అని చెప్పని ఫుల్గా కడుపు నిండా తిని అక్కడే పడుకొని మిగిలిన మూటను కూడా ఇంటికే పట్టుకెళ్ళాలి అని అనుకోదు. మనిషి మాత్రమే అటువంటి వాడు. ఈవెన్ సింహం, పులి అటువంటివి కూడా ఏం చేస్తాయంటే వాడికి కడుపు నిండేంత దాకా తింటాయి మాంసాన్ని, దాని తర్వాత వదిలేస్తాయి అనమాట. దాని తర్వాత జింకలు అలాంటివి వాటి ముందే వెళ్ళినా సరే కూడా వాటిని వేటాడదు. సో ఈ రకంగా మిగతా జీవ జంతువులు. కానీ మనిషి ఒక్కడే ఎలాంటి వాడంటే బయట ఒక బియ్యం మూట పెట్టానంటే వాడికి కావాల్సినంత ఆహారం వాడు తినేస్తాడు, మళ్ళీ మిగతాది వాడి ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోవాలనుకుంటాడు. సో ఇది మనుషుల యొక్క లక్షణం అనమాట. సో he who is satisfied with gain which comes out of its own accord, who is free from duality and does not envy, ఎవరైతే వారి యొక్క కర్మల బట్టి he who is satisfied with the gain which comes from his own accord, సో ఎవరైతే వారు శ్రమ పడిన దానికి మాత్రమే, వారికి ఏదైతే వారికి భగవంతుడు పెట్టారో దాని దాకా మాత్రమే. సో ఈశావస్యమిదం సర్వం, ఇంతకు ముందు కూడా నేను చెప్పాను, ఈశోపనిషత్తులో చెప్పారని. ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించి జగదత్యం జగత్ అంటే భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి వారి కోటా పెట్టున్నారు, జీవభూతులకు అందరికీ పెట్టారు. సో పెద్ద నుంచి పెద్ద తిమింగలంకు కూడా ఆహారాన్ని సప్లై చేస్తారనమాట. అలాంటి చిన్న నుంచి చిన్న చీమకు కూడా ఆహారం సప్లై అవుతుంది. ఏ ఒక్కరు ఆకలి చాపతో అయితే చావట్లేదు, ఎవ్వరు చావరు, మనమే కొట్టాడుకొని వస్తాం ఇది నాది ఇది నాది అని. సో భగవంతుడు మాత్రం అందరికీ పెట్టారనమాట. సో భగవంతుడు ఏదైతే పెట్టారో అంత దాకా స్వీకరించు, తేన త్యక్తేన భుంజిత, ఎవరికి ఏదైతే పెట్టారో దాన్ని మాత్రమే స్వీకరించు. ఇంకొకరిది కూడా సొమ్ము మనం దోచుకోవాలి అని అనుకోవడం అది తప్పు. మా గృధ కస్య స్విద్ధనం, ఇంకొకరి సొమ్ము మీద ఆశ పడవద్దు అని అంటున్నారు భగవంతుడు. కాబట్టి ఇది మనం పాటించాల్సిందనమాట. హీ హూ స్టడీస్ ఇన్ బోత్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నెవర్ ఎంటాంగిల్డ్ ఆల్దో పర్ఫార్మింగ్ యాక్షన్స్. ఎవరైతే వారికి ఇది అంటే నష్టపోయినా లేకపోయినా లాభపడినా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా వారు ఒకే రకంగా ఉంటారో అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే కర్మ అకర్మ వికర్మని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నవారు అని అంటున్నారు అనమాట. ది వర్క్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ హూ ఈస్ unattached to the modes of material nature and who is fully situated in the transcendental knowledge merges entirely into the transcendence. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా కర్మ అకర్మ వికర్మ గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకొని ఉంటారో వారేంటి అని అంటే భగవంతుడిలోనే లీనమైపోయి ఉంటారు అని అంటున్నారు. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవి బ్రహ్మాగ్నో బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధిన. అటువంటి వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని అంటే, ఆ రకంగా ఉండే భక్తుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని అంటే ప్రతి దాంట్లోని వారు భగవంతుడినే వారు చూస్తారనమాట. సో a person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom. సో వారు ఖచ్చితంగా భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు. ఎందుకు చేరుకుంటారు భగవద్ధామాన్ని అంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఫుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్.
బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవి. సో వారు ప్రతిదీ ఏది ఇచ్చినా సరే కూడా భగవంతునికే వారు ఇస్తున్నారు అన్నట్టుగా వారు ఉంటారన్నమాట. ఇన్ విచ్ కన్సూమినేషన్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అండ్ దట్ విచ్ ఈస్ ఆఫర్డ్ ఈజ్ ద సేమ్ స్పిరిచువల్ నేచర్. సో వారు ఏది భగవంతుడికి ఇచ్చినా, ఏది చేసినా, ఏది ఇచ్చినా సరే కూడా అదంతా కూడా భగవంతుడిదే అది అనేసని, ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుడిదే. ఎక్కడ చూసినా ఇందుగలడు అందులేడు సందేహము లేదు, ఎందెందు వెతికినా అందందే గలడు అన్నట్టుగా వారు ఏది చేసినా ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతునిదే ఇది. సో వారు పీల్చుకునే గాలి కూడా భగవంతుని వల్లనే వస్తుంది. వారు తినే ఈ రోజు ఇప్పుడు ఆహారం ఏదైనా దొరికిందని అంటే, ఆహా భగవంతుడా నీకు నా మీద ఎంత కరుణ, నాకు ఈరోజు బ్రతికే దానికోసం నాకు ఆహారాన్ని ఇచ్చావు అని. ఒకవేళ తెల్లారి లేచారు అని అంటే తెల్లారుతూనే భగవంతుడికి నమస్కారం పెట్టుకుంటారు. ఎందుకు నమస్కారం పెట్టుకుంటారు? స్వామి ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు, వారందరినీ చనిపోవడం నేను చూస్తున్నాను, నాకు ఈ రోజు కూడా మీరు తెల్లారి నాకు ఒక పగలు అయినట్టుగా ఈ లోకంలోని మీరు ఒక పగలు అనేది ఇచ్చారు అంటే, నాకు ఎక్స్ట్రా ఒక రోజు వచ్చింది అని అంటే అది మీ కృపనే కదా స్వామి, కాబట్టి మీకే నేను ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి అని. సో పాతకాలంలోని ప్రతి ఒక్కటి కూడా అద్భుతంగా చేసేవారు. తెల్లారుతూనే లేగానే భగవంతుడికి నమస్కారం పెట్టుకోవాలంటారు. ఎందుకు నమస్కారం పెట్టుకోవాలంటే ఇందుకే, భగవంతుడా నాకు ఇంకొక రోజు ఇచ్చావు నువ్వు బ్రతికేదానికి. సో ఇదంతా కూడా ప్రతి ఒక్క రోజు, ఈ రోజు నాకు ఏదైతే ఉన్నాదో బ్రతికి ఉన్నానో అది మీ కారణం వల్లనే, నాకు ఇది బోనస్ అన్నమాట. సో బోనస్ కాబట్టి నేను ఈ రోజు ఏం చేయాలి? భగవంతుడి నామం జపం చేయాలి, 16 మాలలు చేయాలి. 16 మాలలు చేసుకున్నాము అని అంటే మనం భగవంతుడి రుణం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేము. కాకపోతే ఇదొక చిన్న ప్రయత్నం భగవంతుని సంతృప్తి పరిచేదానికి. ఇది మనం అకర్మ చేసుకునే దానికోసమని కాదు, భగవంతుడికి మనం థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనమాట. భగవంతుడు మనకి ఇంకొక రోజు ఇక్కడ ఇచ్చారు, మన డ్యూటీస్ వాటిని చేసుకునే దానికోసమని, నలుగురికి భగవన్ నామం ప్రచారం చేసే దానికోసం ఇంకొక రోజు మనకి ఇచ్చారు. రేపు మనకి ఇస్తారో లేదో మనకు తెలియదు. కాబట్టి మనకి ఈ రోజు అనేది మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి భగవంతుడి నామానికి మనం జపించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంతుడి నామం మనం థ్యాంక్స్ గివింగ్ గా చెప్పుకుందాం. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఓ భగవంతుడా, ఓ గోవింద, నాకు ఇంకొక రోజు బ్రతికేదానికి ఛాన్స్ ఇచ్చావు, నాకు మళ్ళీ ఇంకొక రోజు ఇచ్చావు ఛాన్స్, నేను మీ నామాన్ని ఇంకొకరికి ప్రచారం చేయగలిచే దానికోసమని నాకు మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇచ్చారు. ఈ రకంగా భగవద్గీతని నాకు ఈ మాధ్యమంగా నాకు నలుగురితో మాట్లాడిచ్చే దానికోసమని, నాకు తెలిసిన కొద్దిపాటి జ్ఞానాన్ని నేను నలుగురికి పంచేలాగా, వీలైనంత మంది చేత ఈ రోజే 16 మాలలు జపం చేయించేలాగా నాకు ఒక సదవకాశాన్ని ఇచ్చావు. నాకు ఈ రోజే ఇంతమంది భక్తుల చేత కనీసం మీరు ఏంటి అనేది అర్థమయ్యేలాగా నా చేత నా ముఖంతో మీరు చెప్పించేలాగా నన్ని ఒక నిమిత్త మాత్రులాగా వాడుకున్నారు. కాబట్టి దానికి నేను చాలా చాలా కృతజ్ఞుణ్ణి మీకు. అందుకోసమని నేను మీ నామాన్ని మళ్ళీ జపం చేస్తాను, ఈరోజు మళ్ళీ 16 మాలల జపం చేస్తాను అని. అందుకోసమని బ్రహ్మ ముహూర్తంలోనే వీలైనంత దాకా మనం 16 మాలలు చేయాలి అని అంటారు. ఎందుకనంటే బ్రహ్మ ముహూర్తం అయిపోయినాక మనం బ్రతికుంటామో లేదో కూడా మనకు తెలియదు. లేనప్పుడు మనం ఆ జపంని పూర్తి చేసుకోలేము. ఈ రోజు మన కోట ఏదైతే ఉన్నదో అది మనం పూర్తి చేసుకోవాలి. వీళ్ళంత త్వరగా పూర్తి చేసేసుకున్నాము అని అంటే చావునెవరు తప్పించలేరు. కానీ కనీసం చావు వచ్చే కంటే ముందు ఆ రోజు మాలలు మనం కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి. ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు అది తెలియదు, కానీ వచ్చే కంటే ముందు మనం మాలలు కంప్లీట్ చేసుకున్నామని అంటే మన కర్తవ్యం పూర్తి అయిపోయినట్టుగా అట్లీస్ట్ ఆ రోజుది. సో ఈ రకంగా భక్తులు అనేవారు ప్రతి ఒక్క దాంట్లోని కూడా భగవంతుణ్ణే చూసుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే 2 రకాలుగా చెప్పుకున్నారు. మనం మన ఓన్ ఇష్టం ప్రకారంగా మనం పనిచేయడం, రెండోది భగవంతుడి ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేయడం. సో ఒక బ్యాంక్ లో క్యాషియర్ అనుకోవచ్చు, వారి చుట్టుపక్కల డబ్బులు ఉన్నది, కానీ ఒకవేళ చుట్టుపక్కల డబ్బులు ఉన్నది కదా అంతా నాదే కదా అని వారు తీసుకున్నారంటే ఏమవుతుంది? వారిని జైల్లో వేస్తారు. జైల్లో ఎందుకు వేస్తారు? ఏమయ్యా ఇది నీ డబ్బులు కాదు, ఇది బ్యాంక్ డబ్బులు, బ్యాంకు సొమ్మిది, నీ పని ఏంటి? ఒక క్యాషియర్వి, నువ్వు అక్కడ పని చేస్తున్నావు కాబట్టి నీకు జీతం ఇస్తున్నావు, కానీ ఇక్కడ ఉన్న ధనమంతా నీది కాదు, దొంగతనం చేసేదానికి లేదు. నిజాయితీగా ఎంత ధనం వాళ్ళ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఉందో అంత మళ్ళీ దాంట్లోని లెక్క అప్పచెప్పి నువ్వు బయటకు వెళ్ళాలి ప్రతి క్షణము ప్రతి రోజు. సో ఇది నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటారు. అక్కడ దొంగతనం చేసేదానికి లేదు ఎవరు కూడా. అలాగే ఒక సోల్జర్ ఏంటి అని అంటే యుద్ధ భూమిలో వెళ్ళేటప్పుడు వారు శత్రు సైన్యాన్ని సంహరించే దానికోసమని వారికి ఏంటి అని అంటే అవార్డులు ఇస్తారనమాట, వాళ్ళకి మెడల్స్ ఇస్తారు, సో ఇన్సిగ్నియా ఇస్తారనమాట, వాళ్ళకి ప్రమోషన్లు ఇస్తారు. కానీ అదే వారు కానీ
యుద్ధ భూమిలో కాకుండా ఇతర ఇంకెక్కడైనా సరే కూడా ఈ రకంగా సంహరించారు అని అంటే మాత్రం వారిని జైల్లో వేస్తారు. ఎందుకు అనంటే వారు ఒక నిమిత్త మాత్రులుగా పనిచేస్తున్నారు. అంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి ఏదైతే ఆర్డర్ వస్తుందో వాళ్ళు దాన్ని పాటించడం దాకా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ, కానీ వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేసేదానికి కాదు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే చేస్తారో అంటే ఆర్డర్స్ ని పాటిస్తారో వారికి అవార్డ్స్ వస్తాయి. ఆర్డర్స్ కాకుండా వారి స్వలాభం కోసం వారు చేస్తున్నారని అంటే మాత్రం వారికి పనిష్మెంటే వస్తుంది. ఈ రకంగా మనం కూడా భగవంతుని ఆర్డర్స్ ఏది చేసినా సరే కూడా దాన్ని మనం పాటిస్తున్నాము అని అంటే మనకి అవార్డు వస్తుంది. ఏంటి అవార్డు? గోలోకం. లేదు నా కోరిక ప్రకారంగానే నేను చేసుకుంటాను అని అంటే ఏ రకంగా అయితే బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ చుట్టుపక్కల ఉండే ధనం వారిదే అనుకుంటారో ఆ రకంగా వారు కూడా అరెస్ట్ అయిపోతారనమాట. వారికి కూడా భగవంతుడు కర్మ బంధనాత్ అనేది వేసేస్తారు. ఈ రకంగానే అర్జునుడు కూడా ఏంటి అని అంటే తన ఓన్ ఇష్టం కోసం అనేసి ఆయన అడవినికి వెళ్ళిపోతాను, యుద్ధం వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అంటే అది స్వలాభం అయిపోతుంది. యుద్ధం చేయడం అనేది భగవంతుని కోరిక అనమాట. కాబట్టి భగవంతుని కోరిక మేరకు ధర్మరక్షణ కొరకు యుద్ధం చేయడం అనేది అది అతని ధర్మం. అది కాబట్టి దాన్ని పాటించారంటే మాత్రం అది అకర్మ అవుతుంది అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఏదైనా సరే కూడా యజ్ఞం అనేది మనకి గొప్ప జ్ఞానాన్ని మనకి ప్రసాదిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వెరైటీస్ ఉన్నాయన్నమాట. దేవీ దేవతల్ని కొలవడము, అండ్ నెక్స్ట్ బ్రహ్మన్కి ఇది అవ్వడము అంటే బ్రహ్మన్ని కొలవడము, నెక్స్ట్ హియరింగ్ ప్రాసెస్ శ్రవణం ద్వారా, అండ్ సెన్సెస్ ఇన్ ది ఫైర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కంట్రోల్. సో ఈ రకంగా డిఫరెంట్ ఇది ఉన్నాయన్నమాట. పతంజలి అనేది ఏంటి అని అంటే అక్కడ యోగా సిస్టమ్, యోగా ప్రక్రియ చెప్పుకున్నారు. సో మనకి ఏ రకంగా మనం అష్టాంగ యోగము చేయడం అని ఈ రకంగా కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి మనం చేరుకోవచ్చు. దేవీ దేవతల్ని మనం పూజించినా సరే కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవచ్చు. కానీ అవి ఏవి కూడా ఉత్తమమైనది కాదు అని అంటున్నారు భగవంతుడు. ఇవన్నీ కూడా అధమ క్వాలిటీది అనమాట ఇవంతా కూడా. సో ఏంటి అని అంటే చారిటీ, దాన ధర్మాలు చేసుకోవడం అనేది, తపస్సు చేసుకోవడం అనేది, యజ్ఞం చేసుకోవడం అనేది, సో ఇవంతా కూడా పిలిగ్రిమేజ్ అంటే పుణ్యస్థానానికి వెళ్ళగలిచేది అనమాట. స్టడీ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్స్, సో భగవంతుని యొక్క పుస్తకాలని వాటిని చదవడం అనేది, హఠయోగము, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట. కానీ వీటన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమమైనది ఏంటి అని అంటే జపము చేసి దేవీ దేవతలకు కొలిచేది కూడా ఓకే. కానీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు దేవీ దేవతల్ని కొలిచేది దేనికోసం అని అంటే భగవంతుణ్ణి ఫస్ట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం దేవీ దేవతల్ని కొలవాలంట. మీరందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క పిఏ ఉన్నారు. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క పిఏకి కూడా ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది. సో చాలా చాలా వాల్యూ ఇస్తారనమాట. ఒక కంపెనీ సిఇఓ ఉన్నారు, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళామనంటే వాళ్ళ భార్యను కూడా మామూలుగా మనం మేడం నమస్తే ఆ రకంగా చెప్తాం. ఆవిడకి కంపెనీతో ఏమాత్రం సంబంధం లేదు, కానీ అయినప్పటికీ ఆవిడని కూడా బాగా హై రిగార్డ్స్ లో మనం పోలుస్తాం. ఎందుకు అని అంటే వారంతా కూడా అతని అండర్లో ఉండేవారు. కాబట్టి మనం ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా వాల్యూ ఇస్తాం. అలాగే దేవీ దేవతలందరూ కూడా భగవంతుని ఆదేశాల మేరకు వారు కూడా వారి కర్మలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఫైనల్ గా వారిని కొలిచినా సరే కూడా భగవంతుడి దగ్గర చేరుకుంటారు. కానీ సంపూర్ణ జ్ఞానం పెట్టుకొని ఫస్ట్ భగవంతుడినే కొలవాలి. మనం ఒకవేళ ఆలోచించండి, మనం ఒక ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం, ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిఏ కూడా ఉన్నారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిఏని ఎందుకు కలుస్తున్నాం? ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కలవలేకపోతున్నాం కాబట్టి. కానీ ప్రైమ్ మినిస్టరే మనల్ని పిలుస్తున్నాడు, రావయ్యా నేను నీతో మాట్లాడతాను, కూర్చో, ఒక 5 minutes నేను నీకు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తున్నానంటే సార్ అవంతా పక్కన పెట్టండి, ఫస్ట్ నాకు మీ పిఏతో మాట్లాడించండి అని అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడ కోపం వస్తుంది. ఏం మాట్లాడుతున్నాయా, నేను నీకు అదే పని, నేను నీకు 5 minutes ఇస్తుంటే టైము అపాయింట్మెంట్, నాతో వద్దు నా పిఏతో మాట్లాడాలంటావు, ముందు ఆ మనిషిని బయటకు తరిమేయండి అంటారు. సో ఈ రకంగా మనం ఏంటి అని అంటే ఈ అండర్స్టాండింగ్ తో మనం ఉన్నాము అని అంటే మనకి స్టిల్ లభిస్తుంది, మనకి భగవంతుడి దగ్గర చేరుకుంటాము. సో దేవీ దేవతలు కొలిచినా సరే కూడా, కాకపోతే మనం తెలుసుకోవాలి కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, ఫస్ట్ మనం కొలిచేది కృష్ణుడినే కొలవాలి. సో మిగతా దేవీ దేవతలకు కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, కానీ ఫస్ట్ కృష్ణుడినే మనం కొలవాలి. సో అన్నిటికంటే పర్ఫెక్ట్ యోగి ఎవరు అని అంటే, ఫస్ట్ క్లాస్ యోగి ఎవరు అని అంటే భగవంతుడిని ఎవరైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తూ దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడిని జపిస్తూ సో కృష్ణ కాన్షియస్ దీంట్లోని భక్తులుగా ఉంటారో వారు కృష్ణుడి దృష్టిలోని అన్నిటికంటే ఉత్తములు అని అంటున్నారు అనమాట. సో హ్యాపీనెస్ వితౌట్ సాక్రిఫైస్, సో భగవంతుని కొరకు, భగవంతుని సంతృప్తి చేసేదాని కొరకు మనం ఏదైనా సరే కూడా చేసినా అది యజ్ఞం కిందకు వస్తుంది. కానీ యజ్ఞం అనేది చేయకుండా ఆనందం అనేది లభించలేదు అని అంటున్నారు అనమాట.
All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reactions. సో ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో యజ్ఞం అని అంటే భగవంతుని సంతృప్తి పరిచే దాని కోసమనే అనేసి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు ఉత్తములు అని అంటున్నారు. హ్యావింగ్ టేస్టెడ్ ది నెక్టర్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ దే అడ్వాన్స్ టువర్డ్స్ ది సుప్రీం ఇటర్నల్ అట్మాస్ఫియర్. సో ఈ రకంగా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు అంటే యజ్ఞము అని అంటే కేవలం హవిసులోని నెయ్యని వేసి అగ్నిహోత్రం ఆ రకంగా చేసేది అది మాత్రమే కాదు, భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఏ పని చేసినా అది యజ్ఞం కిందకే వస్తుంది అనమాట. అది ఓ బెస్ట్ ఆఫ్ కురు డైనాసిటీ, వితౌట్ సాక్రిఫైస్ వన్ కెన్ నెవర్ లివ్ హ్యాపీలీ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్ ఆర్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. వాట్ దెన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్? సో ఈ జీవితంలో కాలంలోని కూడా మనం సంతృప్తిగా ఉండలేము యజ్ఞము చేయండి, మరి వచ్చే జీవిత కాలం గురించి ఏం మాట్లాడడం ఇంకా అని. All these different types of sacrifice are approved by the Vedas and all of them are born of different types of work. యజ్ఞము అనంటే ఏంటి అని అంటే విధియుక్త ధర్మాలను ఏదైతే మనం పాటిస్తున్నామో దాన్ని పాటించడమే యజ్ఞము అనంటే కూడా ఒక రకంగా అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి విధియుక్త ధర్మాలని మాత్రం పాటించు అని అంటున్నారు. knowing them as such you will become liberated. ఆ రకంగా తెలుసుకుంటే నీకు కూడా మోక్షం అనేది లభిస్తుంది అని. ఓ chastiser of the enemy, the sacrifice performed in the knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారు అని అంటే నేను పలానా ఊరికి వెళ్ళాను, పలానా పిల్గ్రిమేజ్కి వెళ్ళున్నాను, అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేను ఈ పళ్ళు నేను తినడం మానేస్తాను, లేకపోయింది ఇది వదిలేస్తాను అది వదిలేస్తాను. మంచిదే, కానీ దానికంటే కూడా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్య భావం అనేది ఉత్తమమైనది. జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్య భావం అంటే ఏంటి అని అంటే వారి విధియుక్త ధర్మాలను వారు చేస్తూ భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఆ పనులను చేస్తూ ఉండడం అనేది అది నిజమైన వారు చేసే త్యాగము అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఓ సన్ ఆఫ్ ప్రత, ఆల్ సాక్రిఫైసెస్ ఆఫ్ వర్క్ కల్మినేట్ ఇన్ టు ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్. ప్రతి ఒక్కటి మనం భగవంతుని కోసమని ఏది త్యాగం చేసినా సరే కూడా అదంతా కూడా కేవలం మనకి జ్ఞానాన్ని మాత్రమే పెంపొందిస్తుంది అని అంటున్నారు. సో మరి ఇది ఎలాగ మనం తెలుసుకోవాలి? మనకి ఇదంతా కూడా మనకి ఇంతసేపు 4వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్పింది ఏంటి అని అంటే కర్మ అంటే ఏంటి, అకర్మ అంటే ఏంటి, వికర్మ అంటే ఏంటి, అది తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. అకర్మ అనేది చేస్తే నీకు కర్మ బంధనాత్ నుంచి నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు. కర్మని చేసుకున్నావు అని అంటే స్టిల్ కర్మబంధనాత్లోనే ఉంటావు. వికర్మ చేసుకున్నావు అని అంటే నరకలోకానికి వెళ్ళేదానికి ఛాన్స్ ఉన్నది. అండ్ ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారనమాట కర్మ అనగా ఏంటి, అకర్మ అనగా ఏంటి, వికర్మ అనగా ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం నిజంగానే చాలా కష్టము. అది మానవ సహజులకు అందరికీ కూడా అది అర్థం అంత ఈజీగా కాదు అని. మరి దానికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉన్నదా అని అంటే ఎస్, ఇక్కడ మనకి దానికి కీ ఇచ్చారనమాట, తాళం చెవు మనకి ఇక్కడ చెప్పిన్నారన్నమాట. తద్విత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినాస్తత్వదర్శన. సో కృష్ణుడు బలరాముడు వారు దేవాది దేవుడు, వారికి గురువు అవసరం లేదు. సాందీపని మునిని అయినప్పటికీ కూడా వారు గురువుగా భావించి అక్కడ నేర్చుకున్నారు. అక్కడ విద్యాబోధన జరిగేంత దాకా కూడా వారు ఎటువంటి వారి యొక్క శక్తి దీని ప్రదర్శన చేయలేదన్నమాట. ఏ రాక్షసుల్ని అక్కడ సంహరించలేదు. వారు కేవలం అక్కడ ఒక సహజమైన ఒక స్టూడెంట్ లాగా వారు అక్కడ విద్యని నేర్చుకున్నారు. సో ఇది వారి లక్షణం. అలాంటిది కృష్ణుడే బలరాముడే ఒక గురువుని స్వీకరించారు అని అంటే మనం ఎంతటి వాళ్ళం, మనం ఖచ్చితంగా గురువుని స్వీకరించాలి. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు తద్విత్తి ప్రణిపాతేన. సో మనం ప్రణిపాతాలు మనం నమస్కరించుకుంటూ ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నమాట. పరిప్రశ్నేన సేవయ, వారిని మళ్ళీ మనం పరిప్రశ్నలు అడగాలి. సో ప్రశ్నలు అడిగేది కూడా 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి మన టీచరు స్టూడెంట్స్ని అడిగేలాంటిది అనమాట. వారికి ఎంత ఎంత అర్థమైందో తెలుసుకునేదానికి టీచర్ స్టూడెంట్స్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు. కానీ అది పరిప్రశ్న కాదు. మనం అడిగేది ఎలా అడగాలి అని అంటే ఒక అజ్ఞాని ఒక జ్ఞానవంతుడిని ఎలా అయితే అడుగుతారో నాకు ఇది తెలీదు, నాకు ఇది దయచేసి బోధించండి అని ఆ రకంగా పరిప్రశ్న చాలా చాలా అంటే సునీత భావంతోని వారు రిక్వెస్టింగ్ మోడ్ తోని వారు అడిగితే అప్పుడు ఉపదేక్షంతితే జ్ఞానం, వారు అప్పుడు ఉపదేశిస్తారంట జ్ఞానాన్ని. ఎందుకు ఉపదేశిస్తారంటే జ్ఞానినాస్తత్వదర్శన, ఎందుకనంటే వారు పరమ సత్యాన్ని వారు తెలుసుకున్నవారు వారు కాబట్టి వారు మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తారు. ఈ అధ్యాయం కూడా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అధ్యాయం. ఇన్ఫాక్ట్ భగవద్గీత మొత్తం ఇంపార్టెంటే, కానీ ఈ అధ్యాయంలోని మనకి చెప్పున్నారు భగవద్గీత అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే గురు శిష్య పరంపరలోనే అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ శ్లోకంతోనే స్టార్ట్ చేశారు.
నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చెప్పున్నారు 34వ శ్లోకంలోని గురువుని ఖచ్చితంగా ఆశ్రయించాలి. మనం భగవద్గీతని నేర్చుకోవాలి. ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి? పరంపరలో నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఏంటి అని అంటే మనం గురువుని ఆశ్రయించాలి. గురువుని ఆశ్రయిస్తే అతను మనకి చెప్తారు, బోధిస్తారు ఏది కర్మ, ఏది అకర్మ, ఏది వికర్మ అని. అందుకోసం ప్రతిసారి గురువుని కలిసినప్పుడు అంతా కూడా మనకుండే డౌట్స్ మనకి ఇవన్నిటినీ కూడా క్లారిఫై చేసుకుంటూ ఉండాలి. అది కూడా ఎలాగా? చాలా చాలా భక్తిపూర్వకంగా అతను మన గురువు అని సంపూర్ణ భక్తితోని మనం నమస్కరించుకుంటూ ఆయన్ని మనం ఇలాంటి డౌట్స్ అడగచ్చు. సో అడిగితే అతను మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తారు. ఎందుకంటే అతను పరమ సత్యాన్ని చూశారు కాబట్టి. సో who can achieve transcendental knowledge? One who has faith can acquire transcendental knowledge. One who is free of doubts. సో ఎవరైతే ఇవంతా తెలుసుకుంటారో వారు మాత్రమే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోగలరు. వారు మాత్రమే భగవంతు ధామానికి చేరుకోగలరు. Therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. సో అజ్ఞానం వల్లనే మనకి ఇలాంటి అంధకారం వల్లనే మనకి ఏంటి అని అంటే ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి. దాన్ని జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతోని మనం నాశనం చేయొచ్చు అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడికి మనకి ఈ అధ్యాయం పూర్తి అయిపోయింది.